बेहद की परम महाशांति है। बेहद के बच्चे अनेकों को संजीवनी बूटी देने वाले, अनेक आत्माओं को संजीवनी बूटी देने वाले महावीर अर्थात मूर्छित को महावीर सुजीत करने वाले हो तो सदा अपना यह एक्यूपेशन याद रखो। जैसे लौकिक एक्यूपेशन नहीं भूलता, ऐसे यह अलौकिक एक्यूपेशन भी सदा याद रहे। संगम युग पर बाप के द्वारा जो भी टाइटल मिले हैं उनकी स्मृति में रहो। टाइटल याद आने से स्वतः ही ज्ञान और ज्ञानदाता दोनों याद आ जाते हैं। बेहद के बच्चों को, विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी का माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब थोड़ी देर के लिए हम दादाजी की याद में आत्मस्वरूप में स्थित होकर दादाजी से पावर लेंगे। पहले अपनी आत्मा को इमर्ज करो, फिर बेहद की कला में दादाजी की जो मूर्त है, दादाजी को याद करो। उनके मस्तक में से लाइट लो। मस्तक में जो लाइट आ रही है उससे करंट जोड़ो। अपनी आत्मा के अंदर चुंबकीय शक्ति भरो कुछ समय के लिए। परम महाशांति। अपने को सदा राज ऋषि समझते हो? ऋषि माना तपस्वी, राज माना राज जानने वाले, अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। अधिकारी आत्माएं, अधीन नहीं, अधीन किसी के भी अधीन, मान शान के अधीन, किसी आत्माओं के अधीन। आत्मा के अधीन जो आत्माएं वो बेहद की नहीं हो सकती। जो किसी भी आत्माओं के अधीन होती है वो बेहद की आत्मा नहीं हो सकती। बेहद की आत्मा किसी के अधीन नहीं बनती। वो अधिकारी आत्मा है, तभी वो बाप को मिल सकती है, तभी वो समझी जाएगी बेहद की आत्मा। अगर आत्मा अधीन है किसी के भी, मान शान के, अपनी कुर्सी के अधीन, किसी मनुष्य आत्मा के अधीन, किसी गुरु गोसाई के अधीन, किसी के भी अधीन अगर आत्मा है तो वो अधिकारी आत्मा बेहद की आत्मा नहीं हो सकती। सौ का राज्य प्राप्त होने से स्वतः ही तपस्वी बन जाते हैं, क्योंकि जब सौ का राज्य होता है ना तो आत्मा, तो स्वयं को आत्मा समझने से, बाप का बनने से यही तपस्या हो जाती है। आत्मा बाप की बनी अर्थात तपस्वी बनी। जब बाप की बनती है ना तब समझो तपस्वी बनी। तो राज्य और ऋषि ये भी हो तो सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो? क्वेश्चन मार्क। कोई भी कर्म इंद्रियां अपनी तरफ आकर्षित न करें, सदा बाप की तरफ आकर्षित रहो। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षित न जाए, आकर्षण न जाए। ऐसे राज्य अधिकारी तपस्वी बेहद के बनो, क्योंकि वायुमंडल तो कलयुगी है ना, और साथ भी हंस और बगलों का है। क्या जो साथ में है वो भी हंस और बगले। ऐसे वातावरण में रहते हुए स्वराज्य अधिकारी होंगे तब सेफ रहेंगे। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन की आकर्षण ना हो, कोई कंप्लेंट नहीं, सदा कंप्लीट। कंप्लेंट आती है तो समझो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि शक्ति बहुत होती है इसमें। बेहद की आत्मा में बेहद की शक्ति होती है। तो व्यर्थ नहीं, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना, शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाना। संकल्प और स्वप्न में भी बाप के सिवाय और कोई नहीं, तब कहेंगे नंबर 1 बेहद की आत्मा। सबको निर्विघ्न बना सकते हो
टाइटल क्या है आपका? टाइटल है ना बेहद के बच्चों का, विघ्न विनाशक। किसी भी प्रकार का विघ्न, मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, किसी भी विघ्न के वशीभूत ना हो, इसलिए बच्चों का ही टाइटल है विघ्न विनाशक। तो आपके यादगार में विघ्न विनाशक नाम प्रसिद्ध है, तब तो यादगार है ना। विघ्न विनाशक बनने से स्वतः ही मनसा द्वारा सेवा होती है। वायुमंडल भी निर्विघ्न बनता है। जैसे तत्वों के मौसम बदलते हैं ना, वैसे विघ्न विनाशक बच्चों से वायुमंडल बदल जाता है। विघ्न कौन सा है? ये देह और देह के संबंधों का, अधीनपन का, किसी आत्मा के प्रभाव में आना, यह है विघ्न। तो विघ्न विनाशक जो आत्मा है, उसके आसपास का जो ओरा है वायुमंडल, वो वायुमंडल को बदल सकती है। सदा स्मृति में रखो कि हमें विजयी वायुमंडल बनाना है। कौन सा? वायुमंडल को विजयी बनाना। तो वायुमंडल में क्या करना है? वायुमंडल में परम प्रकाश देखना है। परम प्रकाश, परम लाइट जो वायुमंडल है, वायुमंडल में ही परम प्रकाश और परम वायु, परम वायुमंडल के अंदर परम प्रकाश को देखना है। दूध जैसा, जैसे हमारे आसपास सारा दूध जैसा वातावरण है, तो हमें विजयी वायुमंडल बनाना है। इसको कहेंगे विजयी वायुमंडल, 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाला वायुमंडल। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है, तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है। ऐसे शक्तिवान बनो। विघ्न विनाशक हर वायुमंडल बनाने में बिजी रहो। क्या करो? अपने आप को बिजी कैसे रखेंगे? वायुमंडल को परम प्रकाश का बनाना है। तो परम प्रकाश ही चारों ओर देखना है कि हम परम प्रकाश में बैठे हैं, परम प्रकाश में चल रहे हैं, परम प्रकाश में खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी है हम परम प्रकाश में बैठे हैं। तो परम प्रकाश जो बेहद का परम प्रकाश है, वो हमारे बुद्धि में आ जाएगा। तो फिर हमें वही बापू जी का रूप भी याद आएगा और परम प्रकाश में हमारी बुद्धि भी रहेगी। हमारी बुद्धि में 5 तत्वों का वायुमंडल भूल जाएगा, हद का वायुमंडल भूल के, और बेहद का वायुमंडल, हमारे परम प्रकाश को कहेंगे बेहद का वायुमंडल। तो बेहद के वायुमंडल में दूध जैसा प्रकाश है, दूध जैसा वातावरण है, उसको हमेशा अपने आसपास देखते रहना है। इसको कहेंगे विजयी रतन, परम महाशांति है। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का लाड प्यार और बहुत नमस्ते, परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలందరినీ కూడా సంజీవిని మూలికలతోటి ఆత్మల్ని మేల్కొల్పే మహావీర్ లాగా కండి అని సంబోధిస్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పిల్లలు, మీరు మూర్చబోయినటువంటి లక్ష్మణ లాంటి ఆత్మలను సంజీవిని, జ్ఞాన సంజీవిని తోటి మేల్కొల్పేటువంటి పిల్లలు. మీరందరూ కూడా మహావీరుడు సంజీవిని పర్వతాన్నే తెచ్చాడు. మరి వాళ్ళని మేల్కొల్పాలి అంటే మీరు జ్ఞాన సంజీవిని పర్వతం లాంటి బేహద్ జ్ఞానాన్ని అందించాలి. ఈ సదా తమ యొక్క ఆక్యుపేషన్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఏ విధంగా లౌకికంలో వృత్తి అనేది ఎప్పటికీ మర్చిపోరో, వాళ్ళ కులము ధర్మము ఎప్పటికీ మర్చిపోరో, అదేవిధంగా మీ అందరికీ అలౌకికంగా ఉన్నటువంటిది కూడా సదా జ్ఞాపకం ఉండాలి. సంగమేఘంలో బాపు ద్వారా ఏదైతే టైటిల్స్ లభించినాయో వాటిని స్మృతిలో ఉంచుకోండి. టైటిల్ని స్మృతిలోకి రావటంతో స్వతహా జ్ఞానము మరియు జ్ఞానదాత ఇద్దరూ జ్ఞాపకం వస్తారు. బేహద్దు పిల్లలు విశ్వసేవాదారి పిల్లలు. ఇలాంటి విశ్వసేవాదారి పిల్లలకి విశ్వసేవాదారి మా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనము కొద్దిసేపు ఈ యొక్క వాణి వినే ముందు బేహద్ దాదాజీని స్మృతి
చేస్తూ ఆత్మిక స్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటూ దాదాజీతోటి పవర్ని తీసుకుందాం. ఫస్ట్ తమ ఆత్మను ముందు ఇమర్జ్ చేసుకోండి. నేను బేహద్ కళా పరంధామంలో ఉన్నటువంటి దాదాజీ యొక్క రూపంని చూస్తూ ఉన్నాను. దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ ఉన్నా. దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి లైట్ నేను తీసుకుంటూ ఉన్నా. మస్తకంలో ఏదైతే లైటు ఉన్నదో, ఏదైతే పవర్ వస్తూ ఉందో, అది నా ఆత్మ లోపలికి కరెంటు లాగా జోడించబడుతూ ఉంది. తమ ఆత్మ లోపల అయస్కాంతం యొక్క శక్తిగా అది నిండుతూ ఉంది అంటూ కొద్దిగా సైలెన్స్లో ఉంటూ బాపుని జ్ఞాపం చేస్తూ వీడియో అవ్యక్తవాణి సందేశాన్ని వినండి. అచ్చా, పరం మహాశాంతి. సదా తమను తాము రాజ ఋషి పిల్లలు అని అనుకుంటూ ఉన్నారా? ఋషి అనగా తపస్వి, రాజ్ అనగా రాజా అనగా రహస్యాన్ని తెలుసుకున్నవాళ్ళు. ఋషి తపస్సు చెయ్యాలి అంటే జ్ఞాన రహస్యాలు అన్నీ కూడా తెలిసి ఉండాలి, యోగ రహస్యాలు తెలిసి ఉండాలి. అందుకనే మీరందరూ అధికారి ఆత్మలు, ఆధీనమయ్యే వాళ్ళు కాదు. ఆధీనం అయ్యేవాళ్ళు ఎప్పటికీ అధికారిగా కాలేరు. పేరు ప్రఖ్యాతులకు ఆధీనం అయినా కూడా అధికారిగా కాలేరు. ఏ ఆత్మలకు కూడా ఆధీనం కావద్దు. ఆత్మలకు ఆధీనమైతే బేహద్దు పిల్లలు కానట్లే, బేహద్దుగా మీరు వెళ్ళరు. ఏ ఆత్మలకు ఆధీనం కాకుండా ఉండేటువంటి వాళ్ళే బేహద్దు ఆత్మలు. బేహద్దు అంటేనే అనంత్, బాపుని కలుసుకునేవాళ్ళు, అధికారాన్ని పొందేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా బేహద్ ఆత్మలు ఎవరు అంటే. ఆత్మకు ఆధీనం అయిపోతే మీరు నాకు కుర్చీ కావాలి, అధికారం కావాలి, నెంబర్లు కావాలి, గౌరవము మర్యాద కావాలి అని తపతపలాడుతూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా మానవులకు సంబంధించినవి. ఏ మనుష్య ఆత్మలకు ఆధీనమైన గురువు, సాధువులు, సన్యాసులు వెనకాల పడిపోతూ ఉంటారు. ఎవరికి సరే మీరు అందరూ కూడా అధికారి ఆత్మలుగా ఉండే ఆత్మలు. అధికారి ఆత్మలు బేహద్ ఆత్మలు జాలరు. స్వయం రాజ్య ప్రాప్తి పొందటానికి స్వతహానే మీరు తపస్వీలుగా కావాలి. ఎప్పటివరకైతే స్వరాజ్యం పొందరో అంతవరకు విశ్వరాజ్య అధికారిగా కాలేరు. స్వయం మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మగా అనుకోండి. బాపు పిల్లలుగా అవ్వటానికే తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు. బాపు పిల్లలు అవ్వటంతో తపస్సు ఆటోమేటిక్గా అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆత్మ బాపు నుండి తయారైందే కదా. బాపు పిల్లలుగా అయితే తపస్వి బాప్ సమానంగా కాగలుగుతూ ఉంటారు. తపస్విగా కండి, రాజ ఋషిగా కండి, స్వరాజ్య అధికారిగా కాగలుగుతారు. మీరు ఏ కర్మేంద్రియాలు కూడా మిమ్మల్ని తన వైపుకు ఆకర్షించరాదు. సదా బాపు వైపుకు ఆకర్షించబడాలి. ఏది కూడా వ్యక్తం వస్తు వైభవాలు, వ్యక్తి వస్తు వైభవాల వైపు ఆకర్షితులు కారాదు. ఇలాంటి వాళ్ళే రాజ్య అధికారి ఆత్మలుగా, తపస్వి ఆత్మలుగా కాగలుగుతారు. మీరు అలా కండి అంటున్నారు మా. వాయుమండలం భలే కలియుగి వాతావరణంగా ఉండవచ్చు. అందుకనే ఇక్కడ కొంగలు ఉన్నాయి, హంసలు ఉంటాయి. హంస ఏం చేస్తుంది? రాళ్ళని, రత్నాలను వేరు చేస్తూ ఉంటుంది. కొంగ దానికి తెలియదు. అందుకని మీరు రాజహంస లాంటి వాళ్ళు ఈ వాతావరణంలో ఉంటూ స్వరాజ్య అధికారిగా ఉంటారు. అప్పుడే మీరు సేఫ్గా ఉండగలరు. ప్రపంచంలో మరి ఏదైతే వైబ్రేషన్స్కు ఆకర్షితం కాకుండా ఉన్నప్పుడే ఏ కంప్లైంట్స్ మీకు ఉండవు. సదా కంప్లీట్ అయిపోతూ ఉంటారు. కంప్లైంట్లు వచ్చినాయి అంటే మీరు కంప్లీట్ కాలంటే అర్థం. మీ దగ్గర చాలా శక్తి ఉన్నది. బేహద్దు ఆత్మలు అంటేనే బేహద్దు శక్తి కలిగిన ఆత్మలు. సమయాన్ని వ్యర్థం చేసుకోవద్దు, శక్తిని వ్యర్థం చేయనిద్దు. సంకల్పము మరియు స్వప్నంలో కూడా బాపు తప్ప ఇంకెవ్వరూ లేరు అనే స్టేజ్ని కలిగి ఉండండి. అప్పుడే అంటారు నెంబర్ 1 బేహద్ ఆత్మ అని. అందరినీ కూడా నిర్విఘ్నంగా తయారు చేయండి. టైటిలే ఉంది కదా, మీ టైటిల్ ఏంటి? బేహద్దు విఘ్న వినాశక పిల్లలు అని. మీరు బేహద్ బాపు యొక్క విఘ్న వినాశక పిల్లలు.
కాబట్టి ఎటువంటి విఘ్నాలు మనస వాచ కర్మణ ఏ విఘ్నాలకు వశీభూతం కారాదు. బాపు యొక్క టైటిల్ మీకు ఇచ్చారు కదా, బాపు పిల్లలకి ఏం టైటిల్ ఇచ్చారు? విఘ్న వినాశక్, మాస్టర్ విఘ్న వినాశక్. దీన్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకుంటే విఘ్నాలు అనేవి నిశాని లేకుండా పోతాయి. అప్పుడు మీ స్మృతి చిహ్నంగా మీరు తయారైపోయి ఉంటారు. మరి స్వతహానే విఘ్న వినాశకులుగా అగుటకు మనసా సేవ అనేది జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా అవటంతో మనసా సేవ జరిగిపోతుంది. వాయుమండలంలో కూడా నిర్విఘ్నంగా కాగలుగుతారు. ఏ విధంగా తత్వాల యొక్క వాతావరణం మారిపోతూ ఉంటుంది కదా, అంటే సీజన్ మారుతుంది. వర్షాకాలం, చలికాలం, ఎండాకాలం. అదేవిధంగా విఘ్న వినాశకు పిల్లలతోటి వాయుమండలం కూడా మారిపోవాలి. ఎలాంటి విఘ్నాలు దరిచేరరాదు. దేహము, దేహ సంబంధీకులకు ఆధీనం కారాదు. ఏ ఆత్మకు ప్రభావితం కావద్దు. విఘ్న వినాశకులు ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క చుట్టుపక్కల కూడా చక్కటి పాజిటివ్ ఆరా అనేది ఉంటుంది. ఇది వాయుమండలంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. వాయుమండలాన్ని మార్చగలుగుతూ ఉంటుంది. సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. మనము విజయీ ఆత్మలము. వాయుమండలాన్ని పాజిటివ్గా తయారు చేసేవాళ్ళం. ఏమిటి వాయుమండలం అంటే విజయ ఆత్మలుగా కండి. వాయుమండలం పరం ప్రకాశంగా చూడండి. పరం ప్రకాశం, పరం లైట్ వాయుమండలాన్ని తయారు చేయండి. పరం వాయుమండలం లోపల పరం ప్రకాశాన్ని చూస్తూ ఉండండి. అది తెల్లగా పాలలాగా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. అది మన చుట్టుప్రక్కల కూడా ఉన్నటువంటి వాతావరణం. బాపూజీ ఇదే చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు విజయ ఆత్మలు, వాయుమండలాన్ని చక్కటిగా తయారు చేసేవాళ్ళు. విజయీ వాయుమండలం పంచతత్వాలని పరమతత్వాలుగా వాయుమండలంగా మార్చేవాళ్ళు. ఏ విధంగా సూర్యుడు స్వయం శక్తిశాలి, నలువైపులా తన యొక్క శక్తి యొక్క ప్రకాశాన్ని ప్రసారం చేస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా శక్తివాన్గా మీరు కూడా కండి. మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్. బేహద్దు పిల్లల్లో అనంత కోటి సూర్యుల శక్తి, బేహద్దు సూర్యుడి శక్తి మాస్టర్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. విఘ్న వినాశకు వాయుమండలాన్ని తయారు చేస్తే మీరు వ్యర్థత్వం నుండి సమర్థులుగా అయిపోతారు. దీంట్లో బిజీగా కండి. ఏం చేయాలి? మిమ్మల్ని మీరు బిజీగా ఉంచుకోండి. వాయుమండలాన్ని పరం ప్రకాశంగా తయారు చేయండి. పరం ప్రకాశం నలువైపులా మీరు చూస్తూ ఉండండి. పరం ప్రకాశంలో కూర్చోండి. పరం ప్రకాశంలో నడుస్తూ ఉండండి. పరం ప్రకాశంలో తింటూ ఉండండి, తాగుతూ ఉండండి. పరం ప్రకాశంలో కూర్చోండి. పరం ప్రకాశం బేహద్కే బేహద్ పరం ప్రకాశం. ఇది సదా బుద్ధిలోకి వస్తూ ఉంటే మనం బాపూజీ యొక్క రూపాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేయగలుగుతూ ఉంటాం. పరం ప్రకాశంలో మన బుద్ధి ఉండిపోవాలి. మన బుద్ధిలో పంచతత్వాల వాయుమండలం ఖతమైపోవాలి. హద్దు వాయుమండలాన్ని మర్చిపోయి బేహద్దు వాయుమండలం నింపుకుంటూ ఉండాలి. పరం ప్రకాశం అనండి, బేహద్దు వాయుమండలం అనండి. బేహద్దు పాల లాంటి తెల్లటి ప్రకాశము, అదే బేహద్దు వాయుమండలం. ఏ విధంగా మరి ఆ వాతావరణం ఉంటుందో దాని చుట్టుప్రక్కల కూడా అదే వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. దీన్నే అంటారు విజయీ రత్నాలు అని. మీరందరూ కూడా విజయీ రత్నాలే. బేహద్దు పిల్లలు, బేహద్దు మాకి అపురూపమైన ప్రియాతి ప్రియమైన పిల్లలు. ఇలాంటి వాళ్ళకి నమస్తే, పరం శాంతి, పరం మహాశాంతి అంటున్నారు మా. అచ్చా, పరం శాంతి. మా చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశం ద్వారా మనం ఎక్కడ జీవించాలో, ఏ విధంగా తయారు చేయాలో, ఏమి తినాలో, ఎలాగా కూర్చోవాలో, ఎలా నడవాలో, దేంట్లో నడవాలో మనకు తెలిసిపోయింది. ఈ విధంగా మీరు పురుషార్థం చేస్తూ ఉండండి. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే తెలుగు వీడియోలను మీరు చూస్తూ లైక్ చేస్తూ కామెంట్ పెడుతూ మా చెప్పినట్లు పురుషార్థం చేయండి, ముందుకు వెళ్ళండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహా శాంతి.